discuss about alcoholic liver disease. এখন অনেকে তো ট্রেনে ট্রাভেল করিস, আগে লেখা থাকতো দেখতিস হ্যান্ডিক্যাপড, ওই টার্মটা কি করেছে চেঞ্জ করে দিব্যাঙ্গী দেখবি লেখা থাকে। কেন? ডিউ টু সোশ্যাল স্টিগমা। ওকে, সিমিলারলি দে হ্যাভ changed the terminologies associated with alcoholism. Alcoholism is also considered as a social stigma. That's why they do not use alcoholic nowadays. They used AUD, alcohol use related disorders, AUD. Okay, alcoholism is not used nowadays. And alcoholic liver disease, that is called ALD. So when we are going to discuss about alcohol, we will remember some famous people who were drunkards and they were not good for us, but they are celebrated as war heroes for other countries. Let us first, when the journey of alcoholism starts of any person, initially they think like that, but with time their thinking changes. But there are some exceptions who for their whole life they tend to believe like that. Okay. Alcoholic liver disease, that is a spectrum of disorder. That is not a single thing. Initially, very little involvement are observed. After that, fatty liver disease comes. After that, alcohol-associated steatohepatitis. That sort of disorders are triggered. Later, that is changed into fibrosis and eventually cirrhosis and CLD. Okay, and hepatocellular carcinoma as a consequence of cirrhosis. That is the whole spectrum of disorders that is encountered in the course of alcoholism. These are the topics for today's discussion. I think you have already aware about the term of standard drink. Standard drink means approximately 40 grams of alcohol. Okay, and when USFDA has described the term standard drink, they have given the amount in ounce. For the sake of understanding, we have converted into ml. Okay, 1 ounce means 30 ml. That means a standard drink of beer constitutes of 360 ml. Okay. Standard drink of wine constitutes of how much ml? How much ml for wine? Just convert 5 ounce, that means 150 ml more or less. And one standard drink of whiskey, vodka or that sort of distilled drinks, it is around 45 ml. Okay. For chronic alcoholism, to develop significant alcohol-related injury, a person should consume, for a male person, that is around 4 drinks per day for 10 years. That usually leads to significant alcohol-related liver injury. For women, due to change in body habitus and body composition, usually 2 standard drinks for 10 years constitutes significant amount of alcohol-related liver injury. Okay. Apart from that, 2 terms are there. One is called heavy episodic drink. Heavy episodic drink means in one episode more than 4 drinks are taken, and the definition of binge drinking is more than 4 drinks are consumed within a span of 2 hours. That is called booze or binge drinking. These terms will be asked in different parts, especially in your long case. Okay. How much alcohol consumption is called significant, that can cause significant alcohol-related liver injury. That means 4 drinks for male and 2 drinks for female for more than 10 years. So these 2 questionnaires are there. These questionnaires are developed to assess one person's insight about his or her drinking habit. You don't have to go into details of these 2 scoring systems. Just remember those names.
the first cage questionnaire that is being used for several years. Just remember, cage is an acronym. Okay, C stands for whether he or she is considering about cutting down of his or her alcohol consumption. C for cutting down. Okay. A for annoyed. If someone's criticize your drinking behavior, whether you are annoyed or not, okay, that is A for annoyed. G for guilt. Whether are you whether do you feel guilty for your drinking habit? Yes or no? That is G for guilt. And last one is E. That means whether you need any eye opener shot or not. When the people who consume heavy dose of alcohol regularly or have consumed a heavy dose of alcohol last night, usually they need a wake up shot. That means if they take the morning shot, after that they can open their eyes. That is called eye opening shot. Whether you have required eye opening shot once in your life, that is E. Okay, that is your cage questionnaire. Cage questionnaire can be asked in your long case or in other cases. What is the implication of cage questionnaire? If your answer is yes, then one number is assigned. Okay. If your response is more than 2, then you need significant amount of evaluation and management regarding alcohol related things. Okay. That means significant means cage score more than 2. Another questionnaire is there, that is called audit questionnaire. Just I want to introduce to these names to you. You need not go into the details of this questionnaire. Okay, just remember the names. Okay, let's come into alcohol metabolism. Our ethanol is metabolized to which component? Alcohol se ki hoy? Aldehyde. Okay, aldehyde তৈরি হয়. And what are the enzymes responsible for aldehyde metabolism? Alcohol dehydrogenase. Okay, যেইটা সাবস্ট্রেট তার পিছনে হচ্ছে এনজাইমসের মানে ফিক্সটা লাগে, ঠিক আছে? আগের এজেন্টটা অ্যালকোহল থেকে অ্যালডিহাইড হচ্ছে, তাই অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজেনেজ. When aldehyde is metabolized, that is aldehyde dehydrogenase. Okay. আচ্ছা, the bulk of the alcohol is absorbed from our duodenum and upper jejunum. Okay, and peak level of alcohol is reached after 20 to 30 minutes of alcohol consumption. 80 to 85% of ethanol is metabolized by alcohol dehydrogenase. As a result, NADH to NAD ratio is altered. That is called alteration in redox potential. This alteration in redox potential gives rise to fatty liver disease. Okay, the mechanism of fatty liver disease is alteration in redox potential. That in turn means imbalance between NADH NAD ratio. Rest of 15 to 20% is metabolized by MEOS system, microsomal enzymes. That means by CYP enzyme activation. Okay, CYP enzymes handle this rest of 15 to 20% of alcohol. This CYP enzyme upregulation leads to higher rate of metabolism and side effect related to other drugs like our paracetamol poisoning. This poisoning, no? That means over metabolic effects of different drugs are due to overactivation of CYP activation. Okay.
আচ্ছা, মেকানিজমস অফ লিভার ইনজুরি বাই অ্যালকোহল, এই স্লাইডটা ভালো করে দেখ, এটা তোদের লাগবে পরীক্ষায়, ঠিক আছে? There are two mechanisms involved in the mechanism of liver injury by alcohol. First is oxidative stress and lipid peroxidation. কি হয়, অ্যালকোহল আমাদের বডির মধ্যে যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কনসেন্ট্রেশন আছে তাকে কমিয়ে দেয়, ঠিক আছে? তার জন্য কি হয় আমাদের ক্ষেত্রে, এই লিপিড পেরক্সিডেশন শুরু হয়। লিপিড পেরক্সিডেশন ইন টার্ন ইনক্রিজেস লিভার ইনজুরি। দ্যাট ইজ ওয়ান মেকানিজম। Another mechanism is contributed by acetaldehyde itself. ওকে, মনে কর এই বিভিন্ন যে অ্যালকোহলগুলো আছে তাদের যে কোনোটা এজিং বা এই জিনিসগুলো হয়, এতে অ্যাকচুয়াল ভ্যারিয়েশন কি হয়, কনসেন্ট্রেশন অফ মানে অ্যালকোহল যখনই ব্রিউ করা হয় তখনই তাতে কিছুটা অ্যালডিহাইডও থাকে। কতটা ভালোভাবে পিউরিফিকেশন হয়েছে, কতটা অ্যালডিহাইডকে সেপারেট করা হয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করে তার কস্ট কীরকম হবে বা তারপরে হ্যাংওভার প্রোফাইল কেমন হবে, বা এইটা ডিপেন্ড করে অ্যাসিটালডিহাইড কনসেন্ট্রেশনের ওপর। তাই অ্যালকোহল ইটসেলফ ডাজ নট কজ দ্য হার্ম, the harm is caused by acetaldehyde. Okay, acetaldehyde causes liver injury by few mechanisms. First mechanism is steatosis by alteration of redox potential. Okay, second mechanism is TNF alpha mediated liver injury, and one important mechanism that is later understood. These first two points are being discussed for several years. Last point has recently been discovered. Aldehyde causes misfolding of different proteins. Misfolding of different proteins that causes stress on our endoplasmic reticulum, that is called ER stress. Okay, that is a recently known entity, and that is a significant cause of alcohol related liver injury. Misfolding of different proteins causing ER stress, endoplasmic reticulum stress, that is one important mechanism. Pathologic features of different stages of alcoholic liver disease, they are frequently asked in MCQ questions. I have pointed out mainly the keywords. What are the keywords I have mentioned? Among alcohol related fatty liver, always remember it is a microvesicular thing. Okay, sorry, it is a macrovesicular thing. That means fatty liver disease that is caused by alcohol, they contain large lipid vesicles. Sometimes they can be small lipid vesicles, but characteristically they have large lipid vesicles. Okay, that is one keyword that is frequently given in MCQs. Second is alcoholic hepatitis. মানে এই কোয়েশ্চেনগুলো কিভাবে অ্যারাইজ করবে, তোর একটা সেটিং থাকবে যেখানে ফ্যাটি লিভার ডিজিজের সেটিং আছে, তার মধ্যে তোকে খুঁজতে হবে ওরা ম্যাক্রোভেসিকুলার লিখেছে না মাইক্রোভেসিকুলার লিখেছে, ঠিক আছে? তখন তুই বুঝতে পারবি যে এটা নর্মাল ফ্যাটি লিভার ডিজিজ না এটা অ্যালকোহল রিলেটেড ফ্যাটি লিভার ডিজিজ। এই জন্য আমি কিওয়ার্ডগুলোকে মানে হাইলাইট করেছি। ওকে, অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস, there is characteristic ballooning degeneration of hepatocytes are observed. আচ্ছা, বেলুনিং ডিজেনারেশন টার্মটা খুব ভালো করে খেয়াল করবি, এই টার্মটাই থাকবে, যদি থাকে তাহলে অ্যালকোহল রিলেটেড হেপাটাইটিস, অন্য কোনো হেপাটাইটিস নয়। আচ্ছা, অ্যাসিডোফিলিক বডিজ, এটা খুব একটা স্পেসিফিক টার্ম না। ম্যালোরি ডেঙ্ক বডিজ, ম্যালোরি ডেঙ্ক বডিজ আবার একটা কিওয়ার্ড। এই ওয়ার্ড মানে কিওয়ার্ডটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি তোর ক্লিনিক্যাল সিনারিওটার মধ্যে যার পরে তোকে চারটে অপশনের মধ্যে একটা পিক করতে হবে, ওখানে যদি এই ওয়ার্ডগুলো পাস তাহলে তোরা অ্যালকোহলের দিকে মানে টিক করবি, ঠিক আছে? কিওয়ার্ডগুলো দেওয়ার ওটাই উদ্দেশ্য। জায়েন্ট মাইটোকন্ড্রিয়া, এতেও দেখা যায় অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিসে। নর্মাল হেপাটাইটিসে এই ফিচারগুলো থাকবে না। ওকে, আর সিরোসিস, আমাদের যে নর্মাল সিরোসিস যেটা আমরা সব ক্ষেত্রে পাই, সিএলডি সিরোসিস, they are characteristically
macronodular cirrhosis, but cirrhosis that is caused by alcohol, that is micronodular cirrhosis. Okay, ঠিক আছে, মানে কিওয়ার্ড গুলো দেওয়ার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলি? আমি দেখবো মাইক্রোনডুলার সিরোসিস না ম্যাক্রোনডুলার সিরোসিস। যদি মাইক্রোনডুলার হয় আমি অ্যালকোহল রিলেটেডের দিকে আসবো, আর যদি আমার ম্যাক্রোনডুলার হয় আদার কজগুলোকে আমি জোর দেব। এইভাবে আমি তোর পয়েন্টগুলোর মধ্যে কয়েকটা অপশনকে রুল আউট করবো বা রুল ইন করবো। ঠিক আছে, এইটা হলো কিওয়ার্ডের ইম্পর্টেন্ট। যখন দেখবি এমসিকিউ কোয়েশ্চেনের আগে বা যখন তোরা অস্কি এক্সাম দিবি, অস্কি মানেটা কি, একটা বড় ক্লিনিক্যাল সিনারিও তোর প্রথমে আসবে, তাতে অনেক কিছু ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি দেওয়া থাকবে, কয়েকটা ছবি থাকবে, সেই পেজটা সরে গেলে বা তারই তলায় 4টে পয়েন্ট তোকে তার মধ্যে রাইট অপশনটা চুজ করতে হবে। অস্কি ফরম্যাটটা হলো এটা। ঠিক আছে, মানে অস্কির সঙ্গে ট্র্যাডিশনালের পার্থক্য কি? ট্র্যাডিশনালে তোকে একটা হয়তো টেবিলে বসানো হলো, তোকে দু একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দেওয়া হলো, ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে তোকে ডিরেক্ট কোশ্চেন করা হলো। এইটা হলো ট্র্যাডিশনাল। এবার আমি আমার ইচ্ছা মতো কোয়েশ্চেনটা মডুলেট করতে পারবো, একই ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে 5 জনকে 5টা কোশ্চেন করতে পারবো। এটাকেই যখন আমি অস্কিতে নিয়ে আসবো তখন আমার একটা স্ট্যান্ডার্ড কেস সিনারিও দেওয়া থাকবে, তার তলায় মানে কোয়েশ্চেন আসবে, সেটা সবার জন্য সেম। এটাই অস্কির সঙ্গে ট্র্যাডিশনাল এক্সামিনেশনের পার্থক্য। ঠিক আছে, অস্কি টাইপের এক্সাম হোক বা তোর এমসিকিউ এক্সাম হোক, সবসময় আমাদের দেখতে হয় গোটা সিনারিওটার মধ্যে কিওয়ার্ড কি কি পাচ্ছি। কিওয়ার্ড মানে যেই পয়েন্টটার ওপর যেই ওয়ার্ডটা পেলে আমার কয়েকটা অপশন মানে রুল ইন বা রুল আউট করতে পারবো। ঠিক আছে, অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস, তাহলে কি কি অ্যালকোহল রিলেটেড ডিসঅর্ডারে আমার কি কি স্পেকট্রামে কি কি ডিসঅর্ডার আছে? সবার আগে পেলাম অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস বা স্টিয়াটোহেপাটাইটিস, তারপর সিরোসিস, তারপরে অবভিয়াসলি আমাদের হেপাটোসেলুলার সিএ। এই 4-5টা এন্টিটি আছে আমার গোটা স্পেকট্রামটার মধ্যে। এর মধ্যে ফ্যাটি লিভার ডিজিজ সম্বন্ধে খুব বেশি আমরা যাচ্ছি না, তার সম্বন্ধে জাস্ট এটুকু জানবি, ডিউ টু চেঞ্জ ইন রেডক্স পোটেন্সিয়াল ফ্যাট আর অ্যাকুমুলেটেড উইদিন লিভার সেলস, দে আর মেনলি লার্জ ভেসিকলস। ঠিক আছে, লার্জ ফ্যাট ভেসিকলস। আর ট্রিটমেন্ট কি? ট্রিটমেন্ট, দেয়ার ইজ নো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট। ইউ হ্যাভ টু কাট ডাউন ইউর কনজামশন অফ অ্যালকোহল, ইউ উইল হ্যাভ টু রিডিউস ইউর ওয়েট, ইউ হ্যাভ টু ইনক্রিজ ইউর অ্যাক্টিভিটিস। No specific treatment is there, mainly with these things, and with if you have dyslipidemia, then treatment for dyslipidemia. If you have diabetes, then treatment for diabetes. These are the treatment for fatty liver disease or alcohol related fatty liver disease. Okay, so I am not going into the details. Alcoholic hepatitis is a dangerous entity and it should be learned quite well. হেপাটাইটিসের ডেফিনেশন বা কিভাবে ডায়াগনোসিস করব জানার আগে সবসময় আমার সেটিংটা জানা খুব দরকার। কোন সেটিংয়ে আমি সাসপেক্ট করব এই পেশেন্টটার এটা নর্মাল সিরোসিস নয়, এটার অ্যালকোহল রিলেটেড হেপাটাইটিস হয়েছে। প্রথম মনে রাখবি যে সিরোসিস একটা ক্রনিক কোর্স থাকে, অ্যালকোহল রিলেটেড হেপাটাইটিসটা লাইক অ্যাকিউট অন ক্রনিক থিং, মানে একটা ক্রনিক ইনসাল্ট চলছে, তার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা অ্যাকিউট ইনসাল্ট হয়েছে, তার ফলে অ্যাকিউটলি লিভারটা মানে ফাংশনটা খারাপ হয়েছে, এই সেটিংটা থাকবে। তাহলে এর থার্ড পার্টটা কি হলো, এটাতে একটা অ্যাকিউট সেটিং থাকবে, মানে আমার যে জন্ডিসটা আছে জন্ডিসটা খুব পুরনো নয়, মানে কাউকার 1 বছর ধরে জন্ডিস চলছে তাকে আমি ফট করে অ্যালকোহল রিলেটেড হেপাটাইটিস ভাববো না। যদি জন্ডিসটা শর্ট ডিউরেশন হয়, মানে 2 মাসের জন্ডিস, 1.5 মাসের জন্ডিস, একটা পেশেন্ট বহুদিন ধরেই অ্যালকোহল খাচ্ছে, তার বিভিন্ন ডিসফাংশন আছে, কিন্তু 1.5 মাস জন্ডিসটা হয়েছে, তাকে আমি সাসপেক্ট করব যে হ্যাঁ এর ক্ষেত্রে নর্মাল সিরোসিস হয়ে গিয়ে জন্ডিসটা নাও হয়ে অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস হয়েও জন্ডিসটা হতে পারে। 1 নম্বর, একটা পেশেন্ট বহুদিন ধরে অ্যালকোহল কনজিউম করতো কিন্তু লাস্ট 1 বছর আর কনজিউম করেনি, তার যদি জন্ডিস হয় আমি কখনোই সাসপেক্ট করব না অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস বলে। যে কারেন্ট ড্রিঙ্কার তার ক্ষেত্রেই আমি কেবলমাত্র অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস সাসপেক্ট করব। এবার কারেন্ট ড্রিঙ্কার কথাটাকে তো আমি লুজলি বলছি, এটাকে ক্যাটাগরিক্যালি বললে কি বলতে হয়, যে লাস্ট 2 মাসের মধ্যে অ্যালকোহল কনজামশন করেছে তারই ক্ষেত্রে আমি অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস বলতে পারবো। ঠিক আছে, তাহলে কি হলো, যার জন্ডিসটা রিসেন্ট, পুরনো জন্ডিস নয়, যার ক্ষেত্রে অ্যালকোহল কনজামশনটা একটা অনগোয়িং প্রসেস, মানে সে ছেড়ে দিয়েছে 1 বছর, সে নয়। আর
যার অন্যান্য সেকেন্ড কজ অফ লিভার ইনজুরি নেই তাকেই আমি অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস বলবো। সেকেন্ড কজ মানে একটা পেশেন্ট হয়তো অ্যালকোহল খায় কিন্তু তার অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ চলছে, সেইটা চলতে চলতে তার জন্ডিস ডেভেলপ করলো, তখন আমি তাকে অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস বলবো না, তখন আমি ড্রাগ ইনডিউসড হেপাটাইটিস বলবো। বোঝা গেল? মানে সেকেন্ড কজ অফ লিভার ইনজুরি আর কিছু নেই, একটাই কজ আছে, সেটা হলো অ্যালকোহল। সেকেন্ড কোনো ড্রাগ নেই, সেকেন্ড কোনো প্যাথোলজি নেই। মানে একটা পেশেন্ট হয়তো হার্ট ফেলিওর হয়েছে বা সিভিয়ার ইনফেকশন হয়ে শক স্টেটে গেছে, এই শক স্টেট সিভিয়ার ইনফেকশন সেটাও কিন্তু লিভার ইনজুরিকে ট্রিগার করতে পারে, এইগুলো থাকলে হবে না। বোঝা গেল? মানে কোন সেটিংয়ে আমি অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস ভাববো এটা বোঝা গেল। এক নম্বর কি, একটা শর্ট লিভ জন্ডিস দেখতে হবে, অনগোয়িং অ্যালকোহল কনজামশন হতে হবে, মানে লাস্ট 2 মাসের মধ্যেও সে অ্যালকোহল খেয়েছে। আর 3 নম্বর, সে লিভার হেপাটোটক্সিক কোনো ড্রাগ বা কোনো সিভিয়ার ইলনেসের মধ্যে ভুগছে না, তবেই আমি বলতে পারবো যে এর ক্ষেত্রে আমার অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস হয়েছে। মানে দ্যাট ইজ প্রিরিকুইজিট অফ মেকিং আ ডায়াগনোসিস অফ অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস। ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ডটা, মানে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি হতে হবে। এবার আমার ক্রাইটেরিয়ায় আসি, কি কি থাকতে হবে। অবভিয়াসলি প্রথমেই তার জন্ডিস থাকতে হবে। জন্ডিস কতটা? মোর দ্যান 3। ঠিক আছে, মোর দ্যান 3 হচ্ছে জন্ডিস থাকতে হবে। সেকেন্ড কি দেখবো? সেকেন্ড হচ্ছে আমার এএসটি এলিভেশন হতে হবে। I had always told that ALT is much more specific for liver rather than AST, but only in case of alcohol AST rises more than ALT. ঠিক আছে, আমাকে AST রাইজ দেখাতে হবে। AST রাইজ হবে কিন্তু মডেস্ট রাইজ হবে, মানে ভেরি হাই লেভেল অফ AST ডাজ নট ইন্ডিকেট অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস। ওকে, দ্যাট ইন্ডিকেটস আদার প্যাথোলজি। তার মানে তোর পরের পার্টটা না মনে রাখলেও চলবে, এএসটি মোর দ্যান 50 এইটা মনে রাখতে হবে। আর লাস্ট অফ অল এএসটি এএলটি রেশিও, এএসটি ইজ টু এএলটি মোর দ্যান 1.5 হতে হবে। ইউজুয়ালি এএলটির লেভেল বেশি হয়, এএসটির লেভেল কম হয়। অনলি ইন কেস অফ অ্যালকোহল দিস রেশিও ইজ অল্টার্ড। ঠিক আছে, এএসটি এএলটি রেশিও শুড বি মোর দ্যান 1.5 টু মেক দ্য ডায়াগনোসিস অফ অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ। Alcoholic hepatitis, what I have already discussed, that is summed up in this table. Okay, এখানে কি বলছে, এর মধ্যে শুধু একটা জিনিস দেখ যে অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস ভার্সেস সিরোসিস, সিরোসিস যখন ডেভেলপ করে যায় তখন ইউজুয়ালি এএসটিটা কমে যায়, এএলটিটা বেড়ে যায়। ওকে, আর যখন অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস স্টেজে থাকে তখন এএসটিটা এএলটির থেকে বেশি থাকে। এই কথাটা মনে রাখবি। আর এই টেবিলটা তোদের খুব একটা মনে রাখার দরকার নেই, স্পেশালি দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য দেখি। অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস রিলেটেড স্কোরস, এই স্কোরসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। স্কোরের ভেতরে কি ফর্মুলা জানার আদৌ কোনো দরকার নেই, স্কোরগুলোর নামগুলো জানা দরকার। তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওপরে ম্যাড্রিস ডিএফ। ওকে, ডিসক্রিমিনেটিং ফ্যাক্টর, Madris discriminating factor, that is most important, and the score that is mentioned at the below, that is Lillis score. Lillis score, that is most important. Madris score is used to start treatment of alcoholic hepatitis. Lillis score is used to end treatment. Whether the treatment is working or not, that is determined by Lillis score, and who needs treatment is determined by Madris score. ম্যাড্রিস স্কোর অ্যান্ড লিলিস স্কোর, এই দুটো টার্মকে মনে রাখতে হবে। অনেক সময় ম্যাড্রিস টার্মটা ইউজও করা হয় না, ডিসক্রিমিনেটিং ফ্যাক্টর বললেই চলে। ওকে, ভ্যালুজ বা এর ফর্মুলা কি জানার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই, জাস্ট স্কোরগুলোর নাম, কোথায় লাগে, আর কোন স্কোরে ট্রিটমেন্ট শুরু করা হয় আর কোন স্কোর দিয়ে আর ট্রিটমেন্ট করে লাভ নেই সেটা দেখা হয়, লিলে আর ম্যাড্রিস। ঠিক আছে, অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস ম্যানেজমেন্ট। Always remember, patients who are chronically alcoholic, they are malnourished. They are both they are malnourished in terms of energy and they are malnourished in terms of protein. Okay, so both protein consumption and energy consumption both should be increased. Number 1 point. Second is
that I have not mentioned here because that is not relevant in acute settings. They are also deficient in different micronutrients. So for any alcoholic subject, you should remember about vitamin replenishment, micronutrient replenishment. Okay. The most important treatment modality that is available for alcoholic hepatitis is steroid. Except for this entity, nowhere in the spectrum of liver disease steroid is used. And steroid use in alcoholic hepatitis is guided by two scores, that is discriminating factor and Lilles score. If a person has discriminating factor more than 32, those are candidates for steroid use. Jader Madrid's discriminating factor 32 এর বেশি, অনলি তাদের ক্ষেত্রে আমরা স্টেরয়েড ইউজ করি। ওকে, আর লিলেস স্কোরটা আমরা টাইম টু টাইম চেক করি। যদি কখনো দেখি লিলেস স্কোরটা ইন্ডিকেট করছে যে আমার স্টেরয়েড দিয়ে কোনো লাভ হচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে আমরা স্টেরয়েডটা ডিসকন্টিনিউ করি। জাস্ট এইটুকু মনে রাখলেই হবে। আর একটা কথা মনে রাখতে পারিস, জানি না তোদের এমসিকিউতে আসে কিনা, আমি দেখিনি কখনো। এই স্কোরগুলোর মধ্যে একটাকে বলে লিলেস স্কোরকে বলে ডায়নামিক স্কোর, মানে ট্রিটমেন্টের কোর্সে লিলেস স্কোর সবসময় চেঞ্জ হতে হতে যায়। আর বাকি যে স্কোরগুলো আছে মোর অর লেস ফিক্সড থাকে। বাকি সবকটা স্কোরকে বলে স্ট্যাটিক স্কোর, একমাত্র লিলেকে বলে ডায়নামিক স্কোর। ওকে, এই টার্মটা পারলে মনে রাখিস। মনে হয় না সম্ভব বলে এমসিকিউতে এখনো অবধি খুব একটা দেখিনি। এবার লিলে আর ম্যাড্রিজ আছে, কিন্তু এর ডিটেলসে এখনো ঢোকেনি, পরে ঢুকতেই পারে, বলা যায় না। আর এছাড়া আর কি কি মেজার্স আছে ট্রিটমেন্টে, একটা হলো এন অ্যাসিটাইল সিস্টিন। এন অ্যাসিটাইল সিস্টিন কি? এরা হলো আমাদের যে ফ্রি রেডিক্যাল যে স্ক্যাভেঞ্জিং সিস্টেম হয় তাকে এরা সাপোর্ট করে। ন্যাক, এন অ্যাসিটাইল সিস্টিন ফ্রি র্যাডিক্যাল স্ক্যাভেঞ্জিংয়ে হেল্প করে, তাই এটা এখানে বেনিফিশিয়াল। আর পেন্টক্সিফাইলিনের মাল্টিপল মোডালিটিস আছে। পেন্টক্সিফাইলিন ইউজ হতো, এখন খুব একটা বেনিফিশিয়াল নয়। অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস দেয়ার ইজ ওয়ান ট্রিটমেন্ট, দ্যাট ইজ স্টেরয়েড। ওকে, and steroid is started if Madrid's discriminating factor is more than 32. It is discontinued if after 7 days of therapy Lilles score does not improve. Lilles score যদি ইমপ্রুভমেন্ট না হয় তাহলে স্টেরয়েড ডিসকন্টিনিউ করা হয়। জাস্ট এইটুকু মনে রাখলেই চলবে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ আই ওপেনিং শট? দ্যাট ইজ দ্য ক্লাসিক ডেসক্রিপশন। ওকে, মানে কোনো দিন শুরুই করতে পারতো না আই ওপেনিং শট ছাড়া। আগে তার ডোজ কম ছিল, যত দিন গেছে আই ওপেনিং শটের ডোজটা বেড়ে গেছে, যেটা এই স্টেটমেন্টটাই বলছে। অ্যালকোহল উইথড্রল। অ্যালকোহল উইথড্রল কি, মানে কোনো আইডিয়া আছে? Alcohol withdrawal is an entity which is observed in chronically alcoholic patients if they stops consuming for more or less 3 to 4 days. ঠিক আছে, যদি 4-5 দিন পেরিয়ে যায় অ্যালকোহল মানে স্টপ করার, তারপর যদি কোনো সিমটম আসে তাকে আমরা অ্যালকোহল উইথড্রল বলবো না। অ্যালকোহল মানে ক্রনিক অ্যালকোহলিক if suddenly stops alcohol consumption, if some symptoms come within 3 to 5 days, then it is termed as alcohol withdrawal syndrome. If 1 week is passed after stopping alcohol consumptions, those symptoms are not termed as alcohol withdrawal. Alcohol withdrawal হলে 5 দিনের মধ্যেই হবে। 5 দিন পেরিয়ে গেলে যা সিমটমই আসুক, সেটা যা ইচ্ছা হতে পারে, সেটা অ্যালকোহল উইথড্রল নয়। Why alcohol withdrawal happens? Within our brain there are two systems. One is excitatory system and one is inhibitory systems. Inhibitory neurotransmitter is our GABA. GABAergic system is inhibitory neurotransmitter, and glutamate is excitatory neurotransmitters. When our alcohol is a CNS depressant, okay, when alcohol is consumed regularly,
GABAergic system is suppressed because external thing is there. মানে GABAergic সিস্টেমে দুটো মানে ব্যাপারটা কি হলো, within our brain there is a delicate balance. Okay, consider a seesaw. Consider a seesaw. If your mood is okay, then the force are equal in both the ends. In one end there is GABA, that is depressant, and an other end where is glutamate, which is CNS stimulant. Okay, if a person adds a second weight in one side, that means alcohol, to maintain balance, your glutamate will be upregulated. Okay, and as the dose of alcohol goes on, your GABA will be decreased, otherwise your mood will be chronically unstable. Okay, পরিষ্কার? যদি একটা এন্ডে দুটো সিএনএস ডিপ্রেশন থাকে, তাহলে আইদার অপোজিট এন্ডটা গ্লুটামেট যে মুডটাকে এলিভেট করবে তাকে বাড়তে হবে, অথবা এন্ডোজেনাস গাবাকে সাপ্রেসড হতে হবে। পরিষ্কার? না হলে তো ব্যালেন্স থাকবে না। এবার যদি সাডেনলি আমি অ্যালকোহলটাকে উইথড্র করে নিই, তাহলে কি হবে, গ্লুটামেট অলরেডি বেড়ে আছে আর গাবা অলরেডি সাপ্রেসড হয়ে আছে, তাই একটা ইমব্যালেন্স তৈরি হবে, নিউরোট্রান্সমিটারে ইমব্যালেন্স তৈরি হবে, তাতে কি হবে, এক্সাইটেশনটা প্রেসিপিটেট হবে। দ্যাট ইজ দ্য মেকানিজম অফ অ্যালকোহল উইথড্রল। ঠিক আছে? There are many entities within our alcohol withdrawal syndrome. The most important thing is Wernicke's encephalopathy. Wernicke's encephalopathy কি জিনিস, কেন হয়? Wernicke's encephalopathy happens due to deficiency of thiamine. Okay, Wernicke's encephalopathy has a triad. যেখানেই ট্রায়াড, পেন্টাড এরকম টার্মসগুলো থাকবে, সব জায়গায় জানবি সেটা একটা পোটেনশিয়াল এমসিকিউ কোশ্চেন। ঠিক আছে, মানে অল এক্সেপ্ট টাইপের কোশ্চেন হয়। তাহলে আমার ওয়ার্নিকস ট্রায়াডের কি কি আছে? ওয়ার্নিকস ট্রায়াডে আছে অপথ্যালমোপ্লেজিয়া, অ্যাটাক্সিয়া অ্যান্ড কনফিউশন। একটা কনফিউশনাল স্টেট থাকবে, অ্যাটাক্সিয়া মানে আমার একটা ব্যালেন্সের প্রবলেম হবে, উইথ অপথ্যালমোপ্লেজিয়া মানে বিভিন্ন ক্রেনিয়াল নার্ভসের প্রবলেম হতে পারে, তার মধ্যে অপথ্যালমোপ্লেজিয়াটা মাচ মোর কমন ইন কেস অফ ওয়ার্নিকস এনসেফালোপ্যাথি. Wernicke's encephalopathy happens in the background of chronic liver disease, and that is one entity of alcohol withdrawal syndrome. Acha, Korotkov syndrome, that is not included in the spectrum of alcohol withdrawal, but I have mentioned it because the pathology is more or less similar. Korotkov psychosis also happens due to thiamine deficiency, but the feature is different. The person suffered from retrosternal and retrograde and antegrade amnesia, that means memory loss. তারা পুরনো মেমোরিটা ভুলে গেছে, দ্যাট ইজ রেট্রোগ্রেড মেমোরি লস। অ্যান্টিগ্রেড মানে তারা নতুন মেমোরি আর ফর্ম করতে পারছে না, নতুন কোনো স্কিল শিখতে পারছে না। তার মানে কি হলো, তার একটা প্রোফাউন্ড মেমোরি লস হলো। এবার যখন পেশেন্টটা একটা গোটা গল্পটা বলছে, গল্পের মধ্যে অনেকগুলো পার্ট গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে মেমোরি লসের জন্য, সেই লসটাকে ও একটা মন গড়া গল্প দিয়ে রিপ্লেস করবে, দ্যাট ইজ কনফ্যাবুলেশন। কনফ্যাবুলেশন মানে যেই পার্টটাও ভুলে গেছে সেই পার্টটা ও একটা মন গড়া গল্প তখনই বানিয়ে ওই গল্পটাকে ফিল করে দিচ্ছে। বুঝতে পেরেছিস? দ্যাট ইজ কল্ড কনফ্যাবুলেশন। মেমোরি লস প্লাস কনফ্যাবুলেশন, দ্যাট কনস্টিটিউটস করস্কপ সাইকোসিস। ঠিক আছে? আচ্ছা, other components of alcohol withdrawal are withdrawal seizures, alcoholic hallucination, and alcohol withdrawal delirium, that was previously called delirium tremens. এই চারটে এন্টিটি আছে আমার অ্যালকোহল উইথড্রলের মধ্যে।
হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যালকোহল উইথড্রল, এটা তোদের মানে কোয়েশ্চেন আসতে পারে আলাদা করে, হ্যাঁ এটা ভালো করে পড়বি। অ্যালকোহল উইথড্রল থেকে কোয়েশ্চেন আসবে, অ্যালকোহল থেকে কোয়েশ্চেন এলে লং কোয়েশ্চেন বা কিছু মানে রিটেন এক্সামে এলে অ্যালকোহল উইথড্রলটা একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল স্কোরের নামটা মনে রাখতে পারলে পারবি, না পারলে না পারবি, কোনো দরকার নেই, জাস্ট কমপ্লিশনের জন্য আমি লিখেছি, আমিও মনে রাখতে পারি না। আচ্ছা, the treatment of alcohol withdrawal is first and foremost is benzodiazepine. Benzodiazepine এর মধ্যে দু রকম গ্রুপ, ওয়ান ইজ শর্ট অ্যাক্টিং বেঞ্জোডায়াজেপিন আর ওয়ান ইজ লং অ্যাক্টিং বেঞ্জোডায়াজেপিন। শর্ট অ্যাক্টিং বেঞ্জোডায়াজেপিন means lorazepam, diazepam, this sort of things. They are given in setting of seizures or severe symptoms. Okay, আর লং অ্যাক্টিংটা কখন দেব? ক্লোরডায়াজিপক্সাইড when the acute incidence is over, অ্যাকিউট সিজার বা যেই জিনিসটা ওভার হয়ে গেছে, একটা প্রলংড আমার এফেক্ট চাই, তখন আমি লং অ্যাক্টিং বেঞ্জোডায়াজেপিন লাইক ক্লোরডায়াজিপক্সাইডকে চুজ করব। ওকে, ফার্স্ট থিং বেঞ্জোডায়াজেপিন। সেকেন্ড, ফেনোবারবিটাল ইজ নট ইউজ নাও এ ডেজ, দ্যাট হ্যাজ দ্য সিমিলার প্রপার্টি, ফর দ্য সিমিলার রিজনস ফেনোবারবিটন ক্যান বি ইউজড। Thiamine and folate deficiency should be replenished. In the setting of alcohol withdrawal, oral absorption of thiamine is highly debatable. That's why in acute setting we prefer IV thiamine replacement. Thiamine should be replaced, but thiamine should be replaced through IV route. Okay. Third is glucose containing IV fluid, that means your dextrose, 5% dextrose or 10% dextrose is a must in treatment of alcohol withdrawal. Keno? Karan one function of our liver is a storage function. What does liver stores? Most importantly, glycogen. Glycogen maintains our glucose level continuously. Since glycogen level is decreased here, we should replenish through glucose fluid through IV route. Okay. Correction for electrolytes, that is one important aspect. আচ্ছা, তাহলে যে আমরা এত পড়েছি অ্যাকামপ্রোসেট কিংবা ন্যালট্রেক্সনের ব্যাপারে, তাদের রোলটা কখন আসবে? সবসময় মনে রাখবি, একটা অ্যালকোহলিক পেশেন্টকে দুম করে যদি আমাদের এই ড্রাগগুলো দিয়ে দেওয়া হয়, তার এফেক্ট প্রচণ্ড সিরিয়াস হবে এবং সামটাইমস ইট ক্যান বি ফেটাল অ্যাজ ওয়েল। আমি কখন দেব? যখন আমি অ্যাকিউট সেটিংটাকে ওভার করে দিয়েছি, অ্যাকিউট এপিসোডটা ওভার হয়ে গেছে, এরপরে আমি চাইছি যাতে অ্যালকোহলিজমটা আর ফিরে না আসে, মানে সে যেন ক্রনিক্যালি আবার অ্যাডিক্টেড না হয়ে যায়। যখন ট্রিটমেন্টটা ওভার হয়ে গেছে, তার টু সাস্টেন ডি অ্যাডিকশন উই ইউজ দিস ড্রাগস। ওকে, ন্যালট্রেক্সন, অ্যাকামপ্রোসেট অ্যান্ড ডাইসালফিরাম, দে আর নট টু বি ইউজড ইন আ অ্যালকোহলিক পেশেন্ট হু ইজ কন্টিনিউইং অ্যালকোহল কনজামশন। যে কন্টিনিউ করছে অ্যালকোহল ইনটেক রেগুলারলি, তাকে কখনো এই তিনটে ড্রাগ দেওয়া যাবে না। যখন তার ট্রিটমেন্ট শেষ হলো এবং একটা সিগনিফিকেন্ট টাইম ও অ্যালকোহল ফ্রি আছে, তখন তাকে আমি এই ড্রাগগুলো দিয়ে দেব। যদি দেখি তার কমিটমেন্ট টু কন্টিনিউ ডি অ্যাডিকশন ইজ দেয়ার, সে কমিটেড, সে চাইছে যে অ্যালকোহল ছেড়ে দিতে, তাকে আমি দেব, যাতে তার রিসেপ্টরগুলোকে ব্লক করে রাখে এবং তার ক্রেভিংটা না হয়। ঠিক আছে? কোন কোন ড্রাগ আছে? ন্যালট্রেক্সন, অ্যাকামপ্রোসেট অ্যান্ড ডাইসালফিরাম। আচ্ছা, ফার্মার পার্টে তোর কোয়েশ্চেন আসবে এমসিকিউতে, ডাইসালফিরাম লাইক রিয়াকশন কোন কোন ড্রাগে হয়, আবার ওই অল এক্সেপ্ট। সবসময় মনে রাখবি, একটা কথাই বলছি, মেট্রোজিল মনে রাখবি, মেট্রোজিল কখনো অ্যাক্টিভ অ্যালকোহলিককে দেওয়া যায় না। যে অ্যাক্টিভলি অ্যালকোহলিক তাকে আমরা মেট্রোজিল দিতে পারি না। মেট্রোজিল প্রেসিপিটেটস ডাইসালফিরাম লাইক রিয়াকশন। এরকম আরও ড্রাগের টেবিল আছে, গোটা টেবিল মুখস্থ করতে হবে, এমসিকিউ কোশ্চেন আছে। যখন একজন ড্রাঙ্ক পার্সনকে কেউ কনফ্রন্ট করে যে তোমার বিহেভিয়ারটা খারাপ, তখন সে এইভাবে ফাইট ব্যাক করে। তাহলে আমরা চার্চিলের 3টে স্লাইড দেখলাম, 3টে স্টেটমেন্ট দেখেছি, তাহলে ওর আমরা কেজ স্কোর করে দেখি কত আসে। ঠিক আছে? আর একটা স্টেটমেন্ট, ওর ফার্স্ট স্টেটমেন্ট। ঠিক আছে?
এবার আমাকে কেউ একজন কেজ স্কোর করে বল কত কেজ স্কোর আসছে। প্রতিটা ইয়েস এর জন্য একটা করে পয়েন্ট পাবে। সি ফর কাট ডাউন। ও কি কাট ডাউন করার কথা ভেবেছে? না, 0। আচ্ছা, তারপরেরটা এ ফর হ্যাঁ অ্যানয়েড। ও কি অ্যানয়েড? অ্যানয়েড তো বটেই। লাস্ট দেখলি না এই স্টেটমেন্টটা? যদি তাকে কেউ মানে কনফ্রন্ট করে যে অ্যালকোহলিক বিহেভিয়ারটা খারাপ, একটা প্রাইম মিনিস্টারের এইরকম লাইফ লিড করার কথা নয়, তখন তাকে কনফ্রন্ট করছে, তার মানে অ্যানয়েড হচ্ছে, তার মানে এক। গিল্ট তো নেই, বুঝতেই পারছিস, ঠিক আছে। আর ই আই ওপেনার শট, আই ওপেনার শট আছে, তার মানে স্কোর কত হলো? 2। ওকে, তার মানে মানে এত সিগনিফিকেন্ট অ্যালকোহলিজম থাকলেও কিন্তু স্কোরটা কম হতে পারে। তার মানে 2 ইজ আ ভেরি হাই স্কোর। 2-এর ওপর স্কোর হলে তাকে ডিটেলড ইভ্যালুয়েট করো, সাইকিয়াট্রিক্যালি ইভ্যালুয়েট করো এবং তাকে ট্রিট করো। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য মেসেজ।